ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. توحید کی امانات سینوں میں ہے ہمارا آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. اور آواز করে পড়ি بلغ العلا সামনে যে হুজুরটা না ওই মাইক নিয়ে মাউথ নিয়ে করে উনি ভিডিও চালু করে ওনার মধ্যে দেখে আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
দেখতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي सूरज ने दिया अपनी शुआओं का ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं का ये पैगाम दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मकबूल तू है शाद है क़ाबिल तू बहुत है मकबूल तू है शाद है क़ाबिल तू बहुत है ना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है ना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है ছাত্র ইসমাইল হোসেন ইয়তিমখানা কর্তৃক আয়োজিত একদিন আজ 10 জানুয়ারি 2016 ইংরেজি অধ্যকার মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ মুআজ্জাজ মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরব্বিয়ান আওয়াম কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা সৃষ্টির মহান স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ফিতনার জামানায় কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহিহ তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন এজন্য রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকর আদায়ার্থী মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুযনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबियुल अरब वल अजम
حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقا نامدار مدینہ کا تاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم উপর সর্বোপরি শকর যে রব্বুল আলামিন প্রচন্ড ঠান্ডার মাঝে আপনাদেরকে আমাকে বহুদূর থেকে কষ্ট উপেক্ষা করে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিছু কথা বলার নিসবতে আমাদেরকে হাজারো হাজারো হাজার মুসলমানের মধ্য থেকে বাছাই করে এই বিহস্তের বাগান পবিত্র মজলিসে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আরেকবার শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। সূরাতুল বাকারার ভেতর থেকে আমি এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিস পড়েছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে সহিহ তরিকায় ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির নিরিখে কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত, শক্তি, সাহস ও তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন, আমিন। ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন, হে মুমিন, তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে বিশাইইন মিনাল খাউফ, এমন কিছু জিনিসের মাধ্যমে, ভয়, ওয়াল জু', ক্ষুধা, ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল, সম্পদের ঘাটতি, ওয়াল আনফুস, জীবন, ওয়াত থামারাত, ফল ফসল, ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন, সুসংবাদ তাদের জন্য যারা ধৈর্য ধারণ করবে। রাসূল বলেন, লা তাআতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ভিন্ন কারো কথা মানা সম্পূর্ণ হারাম। এ হলো সংক্ষিপ্ত আয়াতের তরজমা, হাদিসের তরজমা। এবার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। বহু কষ্ট করে আপনারা আসছেন কিছু কথা শোনার জন্য। এই পৃথিবীটা পরীক্ষার হল। পৃথিবীর থেকে এমন কোন মুমিন নবী রসুল থেকে শুরু করে বিদায় হন নাই যাকে আল্লাহ ইমানের কঠিন পরীক্ষা করেন নাই। পরীক্ষার সিস্টেম হল, যার ইমান যত মজবুত তার পরীক্ষা ততই কি সহজ, কঠিন। যেই ছাত্র ক্লাসে লেখাপড়া ভালো করে তার সামান্য অন্যায়টাও বড় চোখে দেখে যারা ভালো উস্তাদ, ভালো শিক্ষক। পরীক্ষা ছাড়া বান্দার মান, ছাত্রের মান নির্ণয় করা যায় না। প্রশ্ন হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
পরীক্ষাটা করবেন কেন? ভিন্ন আয়াতে এর জবাব আল্লাহ বলেন, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। মানুষের জীবন মরণের মাঝে আমি হায়াতের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম পরীক্ষার জন্য। কেন? আমি দেখতে চাই হায়াত আর মরণের মাঝের, জীবন মরণের মাঝের হায়াতের গাড়ি পেয়ে বান্দা কি আমি আল্লাহকে ভুলে যাই, না আমি আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে ভালো আমল করে, না খারাপ আমল করে, এটাকে আমি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করব। আবারও প্রশ্ন হয়, আল্লাহ কি পরীক্ষার যাচাই ছাড়া বুঝেন না, জানেন না যে বান্দা কি আমল করবে, কোন বান্দার মান কেমন? আল্লাহ অবশ্যই জানেন, পরিপূর্ণ জানেন। তাহলে পরীক্ষার কি প্রয়োজন? বলে প্রয়োজন হলো এজন্য যে আলমে আরওয়াহের ভেতরের সমস্ত মানবাত্মাকে আল্লাহ হাজির করেছিলেন। শুরু মানব আবুল বাশার পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পরে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে রব্বুল আলামিন কুদরতি হাতের ছোবল মেরে পিপিলিকার ন্যায় সকল মানুষের আত্মাকে তৈরি করলেন। আল্লাহ কুদরতি ভাবে তার সামনে রেখে একটা সবক দিলেন, ক্লাস করলেন। ক্লাস কাকে বলে? যেটাকে আরবিতে দারস ও তাদরিস বলে, মাদ্রাসা। এটার বাংলা হলো পাঠদান, যেখানে ক্লাস নেওয়া হয়, দেয়া হয়, এটাকে আরবিতে বলে মাদ্রাসা। আল্লাহ পাক ক্লাস কায়েম করে ছাত্র বানাইলেন, রুহু জগতের রুহু। আল্লাহ নিজে শিক্ষক, সবক দিলেন, আলাস্তু বিরব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নয় কি? সর্বপ্রথম জবাব দিলেন আমার মায়ার নবীর আত্মা, অলু বালা, হ্যাঁ আপনি আমাদের রব। এরপরে ভিন্ন নবীদের আত্মা, মুমিনদের আত্মা, বেঈমানদের আত্মাও জবাব দিল আপনিই আমাদের রব। খুব খেয়াল করবেন, বেঈমানেরাও কি বলেছিল? আপনি আমাদের রব। কথা বলুন, স্বীকার করেছিল? কথা বলেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন কিনা এটা বেঈমানি করবে? জানেন কিনা? উদাহরণ, ক্লাসের মধ্যে টিচার ছাত্রদেরকে বলে আগামীকাল একটি প্রশ্নের জবাব যথাযথ আমাকে দিতে হবে, প্রস্তুত হয়ে আসবে। স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশে। ছাত্র সব হাজির, প্রশ্ন শুরু। বলতো পৃথিবী, এই বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, পাক ভারত উপমহাদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো কত সালে? ক্লাসের ভেতরে ফার্স্ট বয় দাঁড়িয়ে বলেন স্যার 71 সাল। সেকেন্ড বয় 71, থার্ড বয় 71 সাল। ক্লাসের সব ছাত্র কি আসলে পড়ে না? কিছু আছে খালি ঘুরে। কথা বলেন না কেন? কিছু আছে বাবার টাকা পয়সা দিয়ে মাস্তানি করে, অথচ কলম দিয়ে লিখতে পারে না, হাতের লেখা দিয়ে তাকানো যায় না, লজ্জায়। এখানেও শিক্ষণীয় ব্যাপার। লেখাপড়ার জিন্দিগিতে যারা একটু মাস্তানি ভাব নিয়ে চলেছে তাদের জিন্দিগি বরবাদ হয়ে গেছে। স্কুল বলেন আর কলেজ বলেন, যে কোনো লাইনেই সে ধ্বংস। লেখাপড়ার মানদণ্ডে পৌঁছতে পারে নাই। আবার কোন শিক্ষক ছাত্রকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আদর্শবান বানাবার জন্য একটু ধমক দিচ্ছেন। টাকাওয়ালা মাস্তান ছেলের বাবায় গিয়ে ধমক দেয়, এত বড় সাহস, আমার ছেলের সাথে আপনি দুর্ব্যবহার করলেন। এরকম মাস্তানওয়ালাদের ছেলেরাও জিন্দিগিতে কামিয়াবি অর্জন করতে পারে নাই। এখন যারা লেখাপড়া জানে না, খালি ঘুরে, ওরা তো আর জানে না কত সালে স্বাধীন হয়েছে। তবে
বাটপার হইলেও কিছু বুদ্ধি আছে। ওরা চিন্তা করলো কত সালমালে মনে আছে, ওই 1 নাম্বার ছেলে যা কইছে আমরা ওইটাই করি, ওটা যদি হয়তো আমগোটা হইব, ওটা না হইলে আমগোটাও কি হবে। স্যার 71 সাল, স্যারে জানে এটা বাটপা, একেবারে কিচ্ছু পারে না, বাতাসের উপরে কইল। কিন্তু খুব খেয়াল করবেন, স্যার উত্তর দিতে গিয়া সকল থেকে সম পরিমাণ উত্তর পেল। এই মুহূর্তে যদি সবাইকে স্যার নাম্বার দিতে যায় তাহলে সবাইকেই 1 নাম্বার দিতে হবে, হয়তো 100 দিবে, 90 দিবে, কিন্তু এখানে সবাই 1 নাম্বার পাওয়ার উপযুক্ত না। কেউ পাবে 100, কেউ 90, কেউ ঘোড়ার ডিম। কিন্তু স্যার এই উত্তরের উপরে যদি কাউরে ঘোড়ার ডিম দেয়, ওখানেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যাইব। যে জীবনে ওস্তাদ শুনছি ছাত্র সাইজ করে, একটু ছাত্ররা আমরা হুজুর সাইজ করি। মাঝে মাঝে যেমন আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করে, কথা বলেন করে কিনা? কিয়ামতের আলামত। উল্টা দিক চলাটাই কিয়ামতের আলামত। নারী পুরুষের অধীন, যেদিন নারী পুরুষকে অধীন বানাবে, কিয়ামতের আলামত। সন্তান পিতামাতার অধীন, যখন সন্তান পিতামাতাকে নিজের অধীন বানাবে, সন্তান কথায় কাজে মা বাবাকে উঠাবে আর বসাবে, এটা কিয়ামতের আলামত। বিভিন্ন সময় আমরা এর আলামত দেখতেও পাই। আল্লাহ হেফাজত করুন, হেদায়াত দান করুন। আওয়াজ আসতে দিলে হবে না, পিঠা খাওয়ার আগে সোজা হওয়া দরকার। বিভিন্ন মুসলমান দেশে মুসলমান আজ পিঠা খাচ্ছে, আপনারা খাওয়ার আগে সোজা হন। মুসলমানের দেশ, বাহাদুরের মতো কথা বলবেন, শিয়ালের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করার টাইম নাই। মুসলমানের দেশে বাহাদুরি শুধু মুসলমানেরা করবে, ভিন্ন কাউকে সুযোগ দেয়া যাবে না। মুসলমানের আওয়াজ বেঈমান ভণ্ডদের জন্য একটি ঘূর্ণিঝড়। যার বাড়ি তার একটা জোর আছে না, আপনাদের জোর কই? হিন্দুদের দেশ ভারত, তাদের দেশ মনে করে গায়ের জোরে সুযোগ পেলেই মুসলমানের আঘাত করে, আক্রমণ করে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আমরা এদেশের মুসলমান, দেশের মুসলমান নাগরিক। অতএব আমরা আমার দেশে বাহাদুরি করব, কথা বলবো স্বাধীনভাবে। আমার মুসলমান দেশের মধ্যে অন্য কাউকে বাহাদুরি করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমার দেশ, আমার গায়ের জোর আছে না, কিন্তু আমরা গায়ের জোর খাতায় কাউকে আঘাত করব, কাউকে গালি দিব, কাউকে মারব না। কেন? জবাবগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নেবেন। মাস্তানি করা যায় গায়ের জোরে, গাদ্দারি করা যায়, বেদ্দুবি করা যায়। আল্লাহর কসম, গায়ের জোরে দোয়া পাওয়া যায় না, গায়ের জোরে আল্লাহ পাওয়া যায় না, গায়ের জোরে রসুল পাওয়া যায় না, গায়ের জোরে ইসলাম পালন করা যায় না। মাস্তানি করতে পারবেন গায়ের জোরে। গায়ের জোর আছিল, মায়ের দরজায় আটকাইয়া সন্তান মাকে পিটাইতেছে। নিজের চোখে দেখা ঘটনা বলছি, ছাত্র জীবনে বড় কঠিন এক অবস্থায় আমরা চলতেছি রে ভাই। এবার কেন আমরা মারবো না, গালি দিব না? চিরন্তন স্পষ্ট জবাব হলো আমরা বেয়াদব না। কি না? বেয়াদব না। আমরা উগ্রবাদী না। আপনারা উগ্রবাদী? আমরা জঙ্গিবাদী না। কথাটাকে আরো পাকাপোক্তর জন্য কসম খাচ্ছি, আল্লাহর কসম আমরা বেয়াদব না, আল্লাহর কসম আমরা উগ্রবাদী না, আল্লাহর কসম আমরা জঙ্গিবাদী না। আমরা গালি দিব না, শুনতে রাজি।
মার দিব না, মার খেতে। তার ব্যাখ্যা কি? আমরা দুর্বল, পারি না। আমরা পারি না। কেমন পারি? টুপি ছাড়া, দাড়ি ছাড়া বেপর্দা মুসলমান বা শুধু এদেশের টুপিওয়ালা আলেম, আমরা হুজুর মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি উগ্র মেজাজ নিয়ে বেয়াদবিমূলক আচরণ করে বাঁশের লাঠি নিয়ে রাস্তায় নামি, এই জমিন থেকে ভণ্ড বেদাতি নাস্তিক বেঈমান আল্লাহর দুশমনদেরকে বিদায় করতে মাত্র 1 ঘন্টা টাইম। আমরা পারি না মানি, কিন্তু আমরা বেয়াদব, উগ্রবাদী, জঙ্গিবাদী। আমরা মার খাবো, দিব না, তবে কতক্ষণ? এর একটা সীমানা বাতায় দিতে হবে। মার খেতে খেতে যখন পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাবে, তখন 2-1টা না দিলে কি আর হয়? তবে 2-1টার ওজন হবে মিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, বিলিয়নের উপরে। কারণ শক্তি আমাদের সবার থেকে। দুনিয়ার জমিনে তাজা খানা সব আমরা মোল্লার গোষ্ঠী খাই। দেশি মুরগি ছাড়াই চেয়ারম্যান সাহেব তো দিল না। কথা মাছের মাথা, তাও কোনো ফরমালিন মুক্ত, পিওর মাছ, পিওর তরকারি, তাজা দুধ, এত ভালো ভালো খাওয়ানোর কি একটা শক্তি নেই? এরপরে ইমান আমলের শক্তি তো আছেই। এতগুলো শক্তি নিয়ে যদি বেঈমানের বাচ্চাটাকে ধাক্কা মারি, পালাবার জায়গা খুঁজে পাবে না। কিন্তু সব কথার গোড়ায় ওই পিছনে আবার যেতে হবে। আমরা বেয়াদব, উগ্রবাদী, জঙ্গিবাদী না। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। আমিন। এখন শিক্ষক যদি ছাত্রদেরকে নাম্বার দেয়, ভেজাল হয়ে যাবে। শিক্ষক বলে তোমাদের প্রশ্নের উপরে এখন নাম্বার দেয়া যাবে না। তোমরা কে কত নাম্বার পাওয়ার উপযুক্ত? পরীক্ষার হলে ঢুকো, ওখানে গিয়া 3 ঘন্টা সময় কলম কাগজ নিয়ে লেখো, প্রশ্নের উত্তর সাজানো, ভঙ্গিমা, লেখা সুন্দর খারাপের উপরে নিজেই নাম্বার নিজেরটা দাও, তুমি কত নাম্বার পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ জানেন এই বেঈমানের বাচ্চা গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। জানার পরেও আল্লাহ নাম্বার দিতেছেন না, কারণ উত্তর সবার এক, নাম্বার সবার এক না। এজন্য বলে পরীক্ষার হলে যাও। পরীক্ষার হলে গিয়া তুমি নিজেই আমলের পরীক্ষা দাও। নিজের আমল দ্বারা নিজেই প্রমাণ করতে পারবে তুমি জান্নাতি না জাহান্নামী। সচেতন শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার প্রশ্ন, সচেতন শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার প্রশ্ন, বলুন কোরআন শরীফ সত্য না মিথ্যা? কতটুকু সত্য? পৃথিবীতে যত পার্সেন্ট দিবেন তার থেকেও বেশি সত্য। আবার প্রশ্ন করছি, কোরআন শরীফে জান্নাতের বিবরণ আসেনি? জাহান্নামের বয়ান আসেনি? তাহলে এখন ওই বয়ান তুলে আপনি দেখুন, কোন কাজ করলে মানুষ জান্নাত পাবে, কোন কাজ করলে মানুষ জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামীদের কি গুণ, জান্নাতওয়ালাদের গুণ কি কোরআনে নাই, হাদিসে নাই? তাহলে কোরআন হাদিস দিয়েই নির্ণয় করা যাবে আমার আমলটার দ্বারা আমি জান্নাতের উপযুক্ত নাকি আমি জাহান্নামের উপযুক্ত, এটা নির্ণয় করা যাবে কিনা? আল্লাহ বলেন এই পরীক্ষাটার জন্যই দুনিয়াতে পাঠাইলাম। পরীক্ষার সিস্টেম কি হবে? 5টা জিনিসের মাধ্যমে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন 5 জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা নিব। আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতে মিনাল খাউফ, 1 নম্বরে ক্ষুধা, ভয়, ভয় 1 নম্বরে ভয়, মিনাল খাউফ 1 নম্বরে কি? ওয়াল জু', 2 নম্বরে ক্ষুধা, 3 নম্বর ওয়ানাকসিব মিনাল আমওয়াল, সম্পদের ঘাটতির মাধ্যমে পরীক্ষা, 4 নম্বর ওয়াল আনফুস, জীবনের মাধ্যমে পরীক্ষা, 5 নম্বর ওয়াস সামারাত, ফলের মাধ্যমে, ক্ষেতের মাধ্যমে, ফসলের মাধ্যমে পরীক্ষা। বান্দা তুমি যদি 5 পরীক্ষায় পাস করতে চাও,
তাহলে তোমার একটা পুঁজি লাগবে, যেই পুঁজি যদি তুমি অর্জন না করো কিয়ামত পর্যন্ত পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হবে না। একটা পুঁজি লাগবে পরীক্ষায় পাস করার জন্য, ওই পুঁজিটার নাম হলো ধৈর্য। কি নাম? ভালো করে বলেন। ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন। আরো আস্তে করে বলেন। আল্লাহু আকবার বললে ঠাডা পড়বেনি, গুনাহ আসবেনি, সময় বেশি লাগবেনি। আল্লাহু আকবার বলতে সময় কত ঘন্টা? 2-3 সেকেন্ডের সময়। মুসলমান আল্লাহর মহব্বতে জিহ্বাটা নাড়ায় আবার বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহ সবার ছোট। হ্যাঁ, কতটুকু বড়? বাইতুল মুকাররমের মিনারার মতো বড়? হ্যাঁ, তার চেয়েও বড়। বলে তার থেকে কত বড়? মক্কার জমিনে যাও, হাজী সাহেব, কাবার কিনারায় যদি যাও, ওখানে সুন্দর একটা টাওয়ার বানানো আছে, জমজম টাওয়ার। দেখছেন না আপনারা? দেখেন নাই? বিশাল এক টাওয়ার। কাবার কিনারায় হেরেমের পার্শ্বে বিশাল একটি টাওয়ার, মোবাইলের টাওয়ার। নাম দিছে সৌদি সরকার জমজম টাওয়ার। এত বিশাল, এত বিশাল। ওই টাওয়ারের উপরে অনেক উপরে একটা মিনারা বানাইছে। মিনারাটা গোড়াটা এত মোটা, মাথাটা চিকন বানানো। ওই মিনারার মাথার কিনারায় ঘড়ি লাগাইছেন, ঘড়ি চতুর্পার্শ্বে ঘড়ি লাগানো। জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে গভীর রাতে যদি নজর করা হয়, ওই ঘড়ির কাঁটার আলো রাতের বেলা জেদ্দার থেকেও দেখা যায়। বলে কেমন করে এত বিশাল আলো কাঁটা? ওখানের ইঞ্জিনিয়ারকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম 13 সালে হজে যাওয়ার সময়, বন্ধুবার ঘড়ির কাঁটার আলো রাতের বেলা বহু দূর থেকে দেখা যাওয়ার কারণ কি? বলে জমজম টাওয়ারের অনেক 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 উপরে মিনারা। ওই মিনারায় দেওয়ালের মধ্যে যে চতুর্পার্শ্বে ঘড়ি, ওই ঘড়ির কাঁটা এক একটা হলো 40 হাতের উপরে লম্বা। এর উপরে মিনারার বাকি অংশ, মিনারাটার মাথাটা এরকম চিকন হয়ে গেছে। ওই চিকন পুরো মাথার উপরে আবার চাঁদ বানাইছে, চাঁদ। ওই চাঁদের মধ্যে 6টা রুম আছে, কামরা আছে, 6টা রুম। ওই 6টা রুমে উঠার জন্য আলাদা লিফটের ব্যবস্থা। লিফটে উঠার পর ওখানে গিয়া বান্দা একটু চা চক্র করার সুযোগ আছে, টাকা দিয়ে তুমি লিফটে ওখানে যেতে পারো। ওরে মুমিন ভাই, আমার আল্লাহ বাইতুল মুকাররমের মিনারার মতো নয়, বলো জমজম টাওয়ারের মিনারার মতো নাকি? তার থেকেও ছোট নাকি বড়? কত বড়, কত বড়! আল্লাহ এত বড়। এ বক্তা, ও সাংবাদিক, ও লেখক, তুমি লিখতে থাকো, বয়ান করনেওয়ালা বয়ান করো, আল্লাহ কত বড়। লেখিকা, তুমি লিখতে থাকো, আল্লাহ কত বড়। বয়ান করার বয়ানকারীর বয়ান যেখানে, আল্লাহর বরত্বের বয়ান যেখানে শেষ, লেখনেওয়ালার লেখা আল্লাহর গুণকীর্তন সম্পর্কে যেখানে শেষ, এর থেকেও অনেক 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 গুণ আমার আল্লাহ বড়। আল্লাহ আল্লাহ ক্যা মুবারক নাম হ্যায়, আল্লাহ আল্লাহ আশিকু কা কাম হ্যায়, ইয়া ইলাহি তু মেরা মাবুদ হ্যায়, ইয়া ইলাহি তু মেরা মাশুক হ্যায়। আল্লাহ সবার ছোট না বড়?
বান্দা তুমি যতটুকু ভাবো তার থেকেও আল্লাহ বড়। তুমি যতটুকু ভাবো তার থেকেও কি অনেক বড়। আল্লাহু আকবার। এই শব্দটা যদিও ছোট, তার পাওয়ার অনেক বড়। এই পাওয়ার দিয়া মূসা নবী পরীক্ষায় পাশ করলেন, ইব্রাহিম নবী পরীক্ষায় পাশ করেছেন। এই তাকবীরের পাওয়ার দ্বারা মুমিন পাশ করে যায়, আর বেঈমানের গোষ্ঠী সহ্য করতে না পেরে ধ্বংসের দরওয়াজায় চলে যায়। ইব্রাহিম নবীর আওয়াজ বাড়লেও নমরুদের মতো বেঈমানের বাচ্চার পতন হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। ধ্বনিটার এত পাওয়ার, এত পাওয়ার। মূসা নবীর পবিত্র জবানে আওয়াজের ধ্বনি হয়, ফেরাউনের মতো বেঈমানের পতন হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। ধ্বনিটার এত পাওয়ার, সহ্য করতে না পেরে বেঈমান আবু জাহালের পতন হয়ে গেল। আবু লাহাব বা সাইবার পতন হয়। আল্লাহু আকবার। ধ্বনিটার এত পাওয়ার। ভারতের মধ্যে হিন্দুদের দেশে এক সময় ইংরেজের দল, ব্রিটিশের দলেরা ব্যবসার নামে ভারতের মধ্যে ঢুকে ভারতটাকে দখল করে এক পর্যায়ে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়, কোরআনের আওয়াজ বন্ধ করে দেয়। ইংরেজি ভাষা চালু করার পর মুসলমানের উপরে অত্যাচার স্টিম রোলার চাপায়। এক পর্যায়ে ওই বেঈমানের দল আর দুজন না 14,000 আলেম জিন্দা জবাই করে গাছের সাথে লাশটা ঝুলায় দিল। মুসলমান আপমর জনসাধারণ কালেমার পতাকা নিয়ে যখন তাকবীরের আওয়াজ তুলল, ইতিহাস প্রমাণ করে দেয়, ইতিহাস তো মুসলমান আজ জানে না। ভারতের মুসলমানের ইতিহাসের কথা যদি বলা শুরু করি, মুসলমান এখান থেকেই রেডি হয়ে যাবে কালকে জিহাদের জন্য। মুসলমানের ইতিহাস একটা জাতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য তাদের ইতিহাস ভুলাইয়া দেওয়া যথেষ্ট। হিন্দু জাতি মাথা উঁচু করতে না পারার পেছনে কারণ তাদের ইতিহাস সম্পর্কে তারা দুর্বল। মুসলমানের ইতিহাস এটা বিজয়ী যুগান্তকারী এক ইতিহাস। মুসলমানের ইতিহাস অগ্নি ঝরা ইতিহাস। মুসলমানের ইতিহাস অন্ধকারে আলোর বাতি দেওয়ার ইতিহাস। মুসলমানের ইতিহাস এ জমিনে বাহাদুরি করার ইতিহাস। মুসলমানের ইতিহাস বেঈমানদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার ইতিহাস। এক একটা করে যদি মুসলমানের ইতিহাস বলা শুরু করি, স্পেনের ঘটনা দিয়ে তাকাও। 800 বছর পর্যন্ত একটানা মুসলমান শাসন করেছিল স্পেন জমিন। ওই জমিনে মুসলমানের আমলে 30 খণ্ড তাফসীর পড়া শুরু হলো, লেখা হলো তাফসীরে কুরতুবী। এক সময় খ্রিস্টান বেঈমানের দল মুসলমানের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর মুসলমানদেরকে আলটিমেটাম দিল, তাড়াতাড়ি ভেঙে যাও। মুসলমান ভাগতে চাইল না, অত্যাচার শুরু হয়। একবার শেষ পর্যন্ত মুসলমান আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকার বাড়িতে মসজিদে আশ্রয় নিল, মসজিদে আগুন জ্বালা দেয়। আর একদল মুসলমান মরক্কো ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে ওপার যাবে। যখন স্টিমারে মুসলমান রওনা হয়, ভূমধ্য সাগর আরব সাগরের মাঝখানে ওরা স্টিমারের মধ্যে আগুন জ্বালায় দিল। মুসলমান পুরে পুরে ছাই হয়ে গেল। মুসলমানের পোড়া শরীরের ছাই দিয়া পানি কালো বানালো। ওই দিনটাই ছিল এপ্রিল মাসের প্রথম দিন। খ্রিস্টান আর ইহুদিরা মুসলমানদের আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানার আনন্দ এপ্রিল ফুল পালন করে। এপ্রিলের 1 তারিখ কোন মুসলমান এপ্রিল ফুল পালন করতে পারে না। এপ্রিল ফুল পালনকারী নবীর উম্মত দাবি করার অধিকার রাখে না। মুসলমানের ইতিহাস, মোগল সম্রাটদের ইতিহাস, বাদশাহ আকবর, বাদশাহ শাহজাহান, বাদশাহ আলমগীরের ইতিহাস,
তুর্কি শাসনামলের ইতিহাস এগুলো খালি শুনাবো, দেখবেন যে ইমানের তেজ কেমনে বাড়ে। ভাইয়েরা আমার, ভারতের ইংরেজের দল, ব্রিটিশের দলেরা মুসলমানের উপরে যখন অত্যাচারের স্টিমরোলার চাপায়া দেয়, মুসলমান আল্লাহর উপরে ঈমান নিয়া কালেমার পতাকা উড্ডীন করার জন্য কাফন নিয়া যখন তাকবীরের আওয়াজ দেয়, বেঈমান খ্রিস্টান ওই বেঈমান ইংরেজের দলেরা মুসলমানের তাকবীরের আওয়াজে ভারত থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, ঠিক কিনা বলো? মুসলমানের তাকবীরের আওয়াজ এত পাওয়ারফুল আওয়াজ, সিলেটের জমিনের মধ্যে ওলিয়ে কামেল শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় আল্লাহর ওলি 360 আউলিয়ার কাফেলা নিয়ে সিলেটের জমিনে পদার্পণ করার পর আল্লাহর ওলির পাগড়িয়ার লাঠি দেখা গৌর গোবিন্দের চান্দি গরম হয়ে গেল। ধমক দিয়া কয়, রে ও টুপিওয়ালা, আমাদের জমিন থেকে ভেগে যাও। শাহজালাল বলে, সাবধান, মুসলমানের তুই দুর্বল মনে করিস না। যদিও তোর টাকার অভাব নাই, যদিও তোর অস্ত্রের ক্ষমতার অভাব নাই, মুসলমানের টাকা নাই, বড় গরিব, মুসলমানের বাড়ি নাই, ঘর নাই, তবে মুসলমানের কাছে এমন একটা অস্ত্র আছে গো, যেই অস্ত্রটা সমস্ত পৃথিবীর বেঈমান অস্ত্র নিয়ে মুসলমানের সামনে ফেল হয়ে যাবে। বেঈমানের অস্ত্র মুসলমানের অস্ত্রের সামনে সারেন্ডার করতে বাধ্য হয়ে যাবে। যদিও মুসলমানের ওরকম অস্ত্র নাই, টাকা নাই, তবে মুসলমানের চরিত্র চিনে নে। ও বেঈমানের দল, ভালো করে শুনে নাও। আল্লাহর ওলি ধমক দিয়া বলে, ও গৌর গোবিন্দ, মুসলমানের চরিত্রটা এখনো চিনো নাই। মুসলমান এমন বীরের দল, কালেমার পতাকা উড্ডীন করার জন্য যেই কদমটা সামনে আগায়া দেয়, কোন বেঈমানের ভয়ে, কোন সন্ত্রাসীর ভয়, চোরের মতো মুসলমান ওই কদম আবার পিছনে ফেরত নেয় না। মুসলমান বুয়াদ গরদান নেহাদান ইনানে খুদ বদসতে খাজাদান গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে মদবু জালো হমে কসাবুদে আদমিরা আদমিয়ত লাজমত উদ রাগর বুন বশদ হই জমা। বেয়াদবির বেয়াদবি থামতে একটু সময়ের প্রয়োজন। গৌর গোবিন্দ টুপিওয়ালার কথায় কোনো দাম দিল না। আল্লাহর ওলির সাথে এবার চূড়ান্ত বেয়াদবির আশ্রয় নিয়ে ধমক দিয়া বলল, টুপিওয়ালা, যদি আমার কথা না মানো তোমার সাথে যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ। শাহজালাল বলে, কোনো ভয় নাই, তোমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য যে কোনো সময় আমরা রাজি। গৌর গোবিন্দ ধমক দেয়, টাকার গরম, ক্ষমতার গরম। শাহজালাল ধমক দেয়, কিসের গরম? বলে, আমার টাকা নাই, বাড়ি নাই। শাহজালালের গরমের পেছনে পুঁজি হলো ঈমান আর আমল। শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ধমক দিলেন, কাল যুদ্ধ হবে, প্রস্তুত হয়ে গেলাম। গৌর গোবিন্দ এলাকার বন্ধু বান্ধব সেনা সৈন্য রেডি করতেছে, অস্ত্র ধারাচ্ছে। শাহজালালের অস্ত্র নাই। রাতের গভীরে যায় নামাজের মুসাল্লায় পড়ে গেল। তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াইয়া সেজদায় পড়ে কান্না শুরু করলেন আর আল্লাহকে ডেকে বলেন, মালিক, আমরা তোমার গোলাম, আমরা সবাই বড় অসহায়। কাবা ভাঙতে গিয়ে ওই হাতি বাহিনীর দল নিস্তার পায় নাই, তুমি আসমানি কাফেলা দিয়া সাইজ করেছো। ও দয়ার মালিক, তুমিও আসমানি কাফেলা দিয়া সাহায্য করো।
সারা রাত আল্লাহর দরবারে কান্নার পর ফজরের আযানের যখন সময় ঘনিয়ে আসলো, শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি দেখে বলেন, ও আউলিয়াদের কাফেলা, এমন একজন ওলি কি দাঁড়ায় বলবেন জীবনে আপনার জামাত ছুটে নাই, আপনার নামাজ ছুটে নাই? নাসিরউদ্দিন নামের এক আল্লাহর ওলি দাঁড়ায় বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, জীবনে আমার নামাজ ছুটে নাই, আমার জামাত ছুটে নাই। আল্লাহর ওলি শাহজালাল দেখে বলেন, ও নাসিরউদ্দিন নামের ওলি কামেল, আপনার পবিত্র জবান দিয়া ফজরের নামাজের আযানের ধ্বনিটা এখনই উচ্চারণ করেন। আল্লাহর ওলির আদেশ পাওয়ার পর আল্লাহর ওলি নাসিরউদ্দিন ওলি যখন জিহ্বাটা নাড়ায়া আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটা তুলছেন, আযানের ধ্বনিটা যখন ধ্বনিত হলো, আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটা যখন ধ্বনিত হলো, গৌর গোবিন্দের জমিনের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। আযান চলতেছে, জমিন কাঁপতেছে, আযান চলতেছে, জমিন কাঁপতেছে, আযান চলতেছে, জমিন কাঁপতেছে। আযান যখন শেষ, তাকায় দেখে গৌর গোবিন্দ মাটির তলে নিজে উপর আসে। ভাইরা আমার, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহু আকবার ধ্বনিটা যদি আজও চালায় দৌড়ে মুসলমান, আল্লাহু আকবার ধ্বনিটার এত দাম। এই বাংলাদেশের মধ্যে 10 বছর 5 বছর আগে এই বাংলার মুসলমান তাকবীরের আওয়াজ নিয়ে যখন নাস্তিক বিরোধী আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছিল, মুসলমানের তাকবীরের ভয় এই জমিনের বেশ্যা তাসলিমা পর্যন্ত বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কথা বলেন মিথ্যা নাকি? কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জমিনে আজও যদি কোনো দলাদলি নাই, কিলাকিলি নাই, ঝগড়া নাই, হিংসা নাই, পিটাপিটি নাই, নবীজির মুহাব্বতের উম্মত গুলো যদি এক কাতারে আইসা ডাক দিয়া বলো আমরা নবীর উম্মত, এই জমিনে সকল অপরাধীদের যদি বিচার হয়, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলায় যদি বিচার হয়, আমরা দলাদলি বাদ দিয়া, আমরা তরিকার ভেদাভেদ বাদ দিয়া, আমরা মদিনাওয়ালা নবীর উম্মত, আমরা এক কাতারে আজ আমরা স্লোগান যদি দিতে পারতাম, ময়দানে নেমে যদি তাকবীরের আওয়াজ দিয়ে বলতাম আজ পর্যন্ত আমরা নবীর উম্মত, দলের জন্য কোন স্লোগান নাই, পীরের জন্য স্লোগান নাই, আমরা নবীর উম্মত সব একদল, নবীজির দুশমন যারা তাদের বিচার চাই, আজকে যদি সব এক দল হয়ে নবীর ইজ্জত রক্ষায় তাকবীর দিতা, এই জমিন থেকে ভণ্ড নাস্তিক বেদাতি দল বেঈমানের দলের এমন পতন হয়ে যাইত, ওদের লাশটা পর্যন্ত জমিনে কেউ তালাশ করে পেত না। হালুয়া তো খাইছো গ্রামীণ ব্যাংকের, শক্তি কই? ভাইরা আমার, হারাম খানা অন্তরে ঢুকছে, পেটে ঢুকছে, সুদের ব্যবসা চলে, সুদের টাকায় ঘর বাড়ি উঠায় ব্যবসা চলে, অথচ সুদের ব্যাপারে কে না জানে ছোট গুনাহ মায়ের সাথে জিনা করার সমান। কি জানেন না আপনারা? কথা বলেন ভাই। এরপরও তো আপনারা এই অন্যায় করতেছেন। শুধু তাই নয়, আরো মারাত্মক, আরো মারাত্মক। কোরআন শরীফ খুলে দেখো রে ভাই, কোরআন খুলে দেখো, কোরআন খুলে দেখো, বাংলা অক্ষরে কোরআনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সূরাতুল বাকারার প্রথম দিকে 275 নম্বর আয়াতের আগে পেছনে ভালো করে দেখো। সুদের খাতায় নাম লেখার পর
বান্দা 50 বার যদি হজ করো বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে লাব্বাইক বলো, একটা লাব্বাইকও আল্লাহর আদালতে কবুল হবে না। সুদের খাতায় নাম লেখে যদি বান্দা বছরে বছরে 5 লক্ষ টাকার যাকাত দাও, সওয়াব আমল নামায় আসবে না। সুদের খাতায় নাম লেখার পর 40 বার কোরআন খতম করলে আমল নামায় সওয়াব লেখা হবে না। সুদের খাতায় নাম লেখার পর 5 তলা মাদ্রাসা 3 তলা মসজিদ বানালেও সওয়াব হবে না। তওবা না করে যদি মরে যাও, আল্লাহর কোরআন সাক্ষী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কোরআন খুলো, এত সহজ আল্লাহ তো। টুপি মাথায় দিলাম, জীবনে হারাম খাইলাম না, মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করি না, লম্বা জামা পরেছি, লম্বা দাড়ি রেখেছি, পর্দা করার চেষ্টা করি, হালাল খানার চেষ্টা করি। ভাই, আমাদের সরকারি কোন চাকুরি নাই, সরকারি কোন সার্টিফিকেট নাই, কোন সনদ নাই, কারণ কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি যেখানে কোনো চাকরি পাওয়া যায় না। ও কওমি মাদ্রাসায় পড়েছি যেখানে কোনো সরকারি সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না। আলহামদুলিল্লাহ, সার্টিফিকেটের অভাবে আমরা না খায়া মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরি না। আল্লাহ পাক এত এই নবীর আদর্শের কারণে এত সম্মান দান করেছেন। কোটিপতির চেয়ারেও যদি বসায় দাও, আল্লাহর কসম এমন সম্মান ওখানে পাওয়া যাবে না। রাগ করতেছেন না? পরীক্ষা হবে কয় জিনিসের মাধ্যমে? ওই 5 পরীক্ষায় পাস করতে হলে একটা পুঁজি লাগবে, কি নাম? নামাজ। ধৈর্য। জোরে বলেন। ও মুমিন ভাই, ধৈর্যের এত দাম, এত দাম। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন। আবারও আসতে বলেন কেন? জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, حكمت اولا يزال ستو قديم جميع العلم في القرآن حكيم تقاصر عنه أفهام الرجال بخا قرآن كلام الله بشنا قديم استی نইনো। কি পুঁজির দরকার? কি নাম? ধৈর্য। ধৈর্য। ধৈর্যের বয়ান আল্লাহ কোরআনের ফাঁকে ফাঁকে ধৈর্যের বয়ান করেন। ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। সময়ের শপথ, সমস্ত মানুষ জাহান্নামী, 4 গুণওয়ালা মানুষ জান্নাতি। আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। এখানেও ধৈর্যের কথা আছে না নাই? ধৈর্যের এত দাম। ওয়াসবির আলা মা ইয়াকুলুনা ওয়াহজুরহুম হাজরান জামিলা। ধৈর্য ধারণকারীর কত সুন্দর পবিত্র সুসংবাদ আল্লাহ দান করেন। ওয়াসবির আলা মা ইয়াকুলুনা ওয়াহজুরহুম হাজরান জামিলা। ও ধৈর্য ধারণকারী ভাই, আল্লাহর দরবারে ধৈর্যের অনেক দাম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। ধৈর্য ধারণকারীর জন্য আল্লাহ বন্ধু। বন্ধু ধৈর্য ধারণকারী ভাইরা আমার, ধৈর্য বড় সম্পদ। ধৈর্যের পাহাড় গড়ায় দিলেন আল্লাহ নবীদের পরীক্ষার মাধ্যম। আজ আমাদের ভেতরে ধৈর্য নাই।
ধৈর্যের পাহাড়ে যদি আমরা আগাইতাম তাহলে মুসলমানের বিরোধিতা করতে পারতাম না। ধৈর্য ধারণকারীর মধ্যে যদি আমরা গণ্য হতে পারতাম তাহলে আমার দেশে মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিতে পারত না। আজ আমাদের ভেতরে ধৈর্য নাই। সন্তান ধৈর্য হারায় মাকে হত্যা করে, মা সন্তান হত্যা করে, ধৈর্যের অভাবে ভাই ভাইকে হত্যা করে, ধৈর্যের অভাবে মুক্তাদি ইমামের বিরোধিতা করে, ধৈর্যের অভাবে ভাই ভাইয়ের বিরোধিতা করে, ধৈর্যের অভাবে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন পর্যায়ে হত্যাযোগ্য কাজ করে ফেলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ধৈর্যের এত দাম, ধৈর্যের এত দাম। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক বলবেন, ও ধৈর্য ধারণকারীর দল, তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতের মেহমান খানায় চলে যাও। ভাইরা আমার, ধৈর্যের এত দাম, এত দাম। আইয়ুব নবীর ঘটনা আপনারা জানেন। ধৈর্য ধারণকারীর মধ্যে আল্লাহ এত বরকত দান করেন। যুবক আল্লাহর গোলাম কোন রকম জিন্দেগি পরিচালনা করে, অল্প তুষ্টে জীবন চালায়। গরিবের সন্তান যুবক মাঝে মাঝে বয়ান শুনে শুনে ইমানের দৌলত অন্তরে ঢুকালো। যুবক গরিবের সন্তান মানুষের বাড়ি বাড়ি একটু কাজ করে জীবন চালায়, তবে আল্লাহকে ভুলে না, নামাজ ছাড়ে না। বিবাহের সময় ঘনিয়ে আসছে যুবক, গরিবের সন্তান কে দিবে এই গরিব সন্তানকে একটা ভালো মেয়ে? যুবক আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ছেড়ে মোনাজাত করে আর বলে, দয়াময় মালিক, তুমি এমন একটা নেককার বিবি দাও যেই বিবির মাধ্যমে আমার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে যাবে। আল্লাহর বান্দা দোয়া করার পর ঘটনা চক্রে খবর পেয়ে পেয়ে কোন এক পর্দানিশী মেয়ের বাড়ি গরিবের ঘর থেকে ভালো একটা মেয়ে বিবাহ করল। মেয়েটা যদিও গরিব, তবে ধার্মিকতার দিক থেকে দুর্বলতা নাই। যুবক বিবাহ করে ফেলল। বিবাহ করার পর নির্জন জায়গায় জীবন যাপনের জন্য পাহাড়ের কিনারায় ছোট ঘর। বিবিটা ঘরে রেখে যুবক মানুষের বাড়ি কাজ করে বেতন পায়, সারাদিনের মজুরি দিয়া বাজার করে করে কোন রকম সংসার চালায়। ওই যুবক আল্লাহর গোলাম কিছু টাকা জমা করে করে কিছু জমিনও খরিদ করল। কিন্তু যতই কাজের ব্যস্ততা হোক না কেন, আজান যখন হয় ওই আল্লাহর বান্দা সব কাজ ফেলে নামাজে দাঁড়ায় যায়। কারণ আজানের প্রথম ধ্বনি আল্লাহু আকবার, মানে আল্লাহ বড়, তোমার জমিনের কাজ বড় না। আল্লাহ বড়, তোমার ব্যবসা বড় না। আল্লাহ বড়, তোমার কোন কাজ বড় না। আল্লাহর ধ্বনির সামনে নামাজ, নামাজের মতো বড় কাজের সামনে ব্যবসা ছোট ফেলে দাও, দুনিয়ার কাজ ছোট ফেলে দাও, সব কাজ ফেলে আল্লাহর মোহব্বতে নামাজে দাঁড়ায় যাও। আজ মুসলমান নামাজকে বড় না ভেবে আজান শোনার পর বান্দা নামাজে যায় না, জামাত তরক হয় ব্যবসার কারণে। মকুন সুসুতি নামাজে পাঞ্জগানা ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিনাল্লাযীনা মুমিনারা নামাজ ইমদাদ দাও ইস্তাঈনু আয়াতে কুরআন বাখা আয়াতে কদ আফলাহা জাদকুন গৌর কুন্দর মানিয়াজদের সাদেকুন।
অহংকারী অন্তর থেকে দূর করে দাও, ধৈর্য ধারণ করো, রিজিকের মালিক আমার আল্লাহ। অন্তরটাকে নরম করে দাও, আল্লাহর শরণাপন্ন হও। আল্লাহু আকবার যখন শব্দ অন্তরে আসে, কানে আসে, সাহাবায়ে কেরামদের ঘটনা, আল্লাহওয়ালাদের ঘটনা। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতেছে, হাতের মধ্যে একটা বড় কুড়াল, কি বলে এটাকে, কুঠার নিয়ে, কুঠার গাছ কাটতেছে, কুঠার কাঠুরি। যখন কুঠারটা মাথার উপরে উঠাইয়া গাছের উপরে এরকম আঘাত করবে, কুঠারাটা মাথার এপার উপরে, হঠাৎ করে কানের মধ্যে আওয়াজ আসলো আল্লাহু আকবার। পিছন দিক দিয়ে কুঠার ফালায়া মসজিদে দৌড়। আর গাছের উপরে আঘাত করে নাই, কারণ আল্লাহ বড়, সেখানে আবার ভিন্ন কোনো কাজ করা যাবে না, সম্পূর্ণ হারাম। যার ইমান তাজা তার কাছে না হারাম, যার ইমান তাজা না সে ফতুয়াবাজি করবে। হারাম বলল কেন? এরকম আছে না কিছু লোক, নামাজ নেই, রোজা নাই, মাদ্রাসায় যায় না, মসজিদে টাকা দেয় না, বারবার হিসাব চায়। কি যারা টাকা দেয় তারা চায় দোয়া, যারা দেয় না তারা চায় হিসাব। 20,000 টাকা মাদ্রাসায়, মাহফিলে, মসজিদে দান করে, বলে খবরদার আমার নামটা যেন উচ্চারণ করা না হয়, গোপনে দিয়া দিলাম। আর ওই ময়দানের কর্নার থেকে এক মগা 500 টাকা পাঠায় দিয়ে কয়, নাম যদি না বলে আবার ফেরত নিয়ে আবি। আসেনি এরম মানুষ? 20,000 টাকা দিয়েও ঘোষণা দিতে চায় না, 500 টাকার ঘোষণা না দিলে টাকা ফেরত চায়। দুজন মানুষ সমান না, একজন ইমানদার আর একজন ইমানদারের পর্যায়ে দুর্বল। একজন ইমানদার হিরো আর একজন ইমানদার জিরো। ভাইরা আমার, যুবক নামাজ 5 ওয়াক্ত বাদ দেয় না, নামাজের সময় নামাজ আদায় করে নেয়, নামাজ বাদ দেয় না। জুমার দিন সব কাজ বন্ধ করে জুমার নামাজে সবার আগে মসজিদে যায়, কারণ জুমার দিন মসজিদের মধ্যে হাজির যে আগে হতে পারবে তার সওয়াব অনেক বেশি। কি না সওয়াব কম? কিন্তু ভদ্রলোক তো খুতবার সময় যায়, কেউ ইমাম সাহেবের বয়ান শোনো না কেন? কয় বয়ান করা, যা বয়ান করে সব আমি সুদখোরের ফেদের উপরে পড়ে, এই জন্য বয়ান শুনি না, খুতবার সময় যাই। ইমাম সাহেব সালামটা ফিরাতে দেরি হয়, ভদ্রলোক সালাম ফিরানো মাত্র টুপি পকেটে ঢুকায় দৌড়, এমন জোরে দৌড় দিছে, বাড়ি গিয়ে দেখে আর একজনের জুতা নিয়ে নাই। অথচ আল্লাহর নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে আরশের নিচে 7 গুণওয়ালা মানুষ জান্নাত পাবে। এর মধ্যে এমন একজন গুণওয়ালা যার অন্তরের সাথে মসজিদের মহব্বত। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها। কষ্ট হচ্ছে আপনার? এই পাবলিক স্টুডেন্ট কেন? আর একটু চলো, কি চলবে? সবাই থাকবেন? দেখি তো কারা কারা থাকবেন না। কেউ এতগুলো হাত যারা উঠালেন থাকবেন না বলে, আসলে কি থাকবেন না? হ্যাঁ, ঘুম আসতেছিল বোধহয়, বেহুশ হয়ে হাত তুলে ফেললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম আবেগ দিয়ে তো কি খাওয়া লাগবে? ইসলাম বিজয় করা অসম্ভব হবে। ময়দানের নাম অবতীর্ণ হয়ে যদি আমাদের কমানের উল্টা বুঝে, বেচারা পানের দোকানে গিয়ে কয়, একটা পানের খিলি দাও, খিলি পান। তো পানের খিলির মধ্যে জর্দা
সুপারি, চুন, খয়ের দেন, যায় চিনেন খয়ের? তিতা না মিষ্টি? তিতা কি তিক্ত না মিষ্টি? তিতা এখন পানের দোকানওয়ালা কয় স্যার পান কিন্তু রেডি, সুপারি দিলাম, জর্দা দিলাম, চুন দিলাম। পানওয়ালা কয় স্যার আপনি কি খয়ের খান? ভদ্রলোক বলে কান ফাটাইলাম উনি, আমি তো আব্দুল কাদের খান। উল্টা বুঝলে তো এরকম মুসিবত, কামিয়াবির দরওয়াজায় তালা লেগে যাবে। খবরদার, উল্টা হুশ হারানো যাবে না। আল্লাহ আজকের মাহফিল কবুল করুন। তবে আপনাদের তালে তালে আমিও যে বেতাল হয়ে যাব এমনটা নয়। আমিও 2-4-10 মিনিটের মাঝেই যেহেতু ঘটনাটা শুরু করেছি শেষ করেই দোয়া করে ফেলব, বয়ানের মাঝেই আমি হাত তুলে ফেলব। যেহেতু আমার সফর লম্বা, কষ্ট প্রতিদিন, এবং আওয়াজেও কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন আমি যথেষ্ট পরিমাণ অসুস্থ। তারপর আপনাদের দোয়া, বহু কষ্ট করে আপনাদের সামনে আসছি। আর দীর্ঘ রাত, সারা রাত, দীর্ঘ টাইম বয়ান শোনার কোন যৌক্তিকতা নাই। বহু দূর থেকে আপনারা ঠান্ডার ভেতরে আছেন। অবশ্যই ওদের সফলতা ফজরের নামাজ যদি আদায় করেন। আর যদি এমনটাই হয় ফজরের নামাজ পড়বেন না, আমি আপনার পায়ে হাত রেখে বলবো আপনি ময়দান থেকে চলে যান। এই ওয়াজের দ্বারা আপনার হেদায়েতের দরওয়াজা খুঁজে পাবেন না আপনি। আর এই ওয়াজের দ্বারা যদি নামাজ নাই পড়েন, এই ওয়াজ শুনেও লাভ নাই, দিয়েও লাভ নাই, করেও লাভ নাই। অতএব এখান থেকে পাক্কা এরাদা নিয়ে উঠতে হবে। কষ্ট যদিও হোক না কেন, ঠান্ডা পানি দিয়ে হলেও ফজরের নামাজ আমি বা জামাআত আদায় করার নিয়ত করে নিলাম। পয়গম্বর বলেন, হে উম্মতের দল, এশার নামাজ যদি জামাতের সাথে আদায় করে ঘুমায় যাও, আবার ফজরের নামাজ যদি বা জামাত উঠে আদায় করে নাও, মাঝখানের সময় যদি ঘুমায় যাও, এই সময়টাও নেকের পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে। কত ফজিলত! এরপর আমরা একটু কষ্ট করে নামাজ পড়তে পারি না। পড়ি না তো পড়ি না, নামাজ যারা পড়ে তাদেরকেও আবার তিরস্কার করি। কত বড় কপাল পোড়া আমি! জুমার নামাজও বন্ধ নাই যুবক। আযান শুনে আগেই মসজিদে যায়। বিবিকে বলছে, ও প্রাণের বিবি, জুমার দিন জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যাব, খবরদার ওদিন কোনো কাজ আমি করব না, নামাজ ছাড়া যাবে না। আজ যুব অপেক্ষায়, নামাজ আদায়ের অপেক্ষা, আযান হওয়া মাত্র জুমার মসজিদে হাজির হয়ে যাব। হঠাৎ করে আযানের ধ্বনি যখন যুবকের কানের মধ্যে ধ্বনিত হয়, যুবক এবার মসজিদের দিকে কদম বাড়াচ্ছে। দরওয়াজা থেকে যখন কদম বাহিরে দেয়, বিবি সাহেবা পেছন থেকে ডেকে বলেন, ও স্বামী আমার, নামাজে যাও, কোনো বাধা নাই, তবে একটু খবর শুনো। তোমার কি মনে নাই মুসিবতের কথা? বলে, কি মুসিবত? তুমি সকালবেলা গম নিয়ে গেছো, মিলের মধ্যে ভাঙ্গায়া আটা নিয়ে আসবা। বিদ্যুতের সমস্যার কারণে তুমি গমের বস্তা ভাঙ্গায়া আটা নিয়ে আসতে পারো নাই। ঘরের মধ্যে কোনো অবশিষ্ট আটাও নাই, যা দিয়া রুটি বানায় দিব। আটার বস্তা যদি এনে না দাও, তাহলে রুটিও হবে না, উপবাস থাকতে হবে 3 দিন পর্যন্ত। কারণ শুক্রবার সহ মিল 3 দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ও স্বামী আমার, নামাজে যাও, খবরদার আটার বস্তা না এনে যাইও না। তুমি যদি পারো অন্যর মাধ্যমেও দিয়া যাও, তবে আটার বস্তা না দিয়া যেও না। কারণ ইবাদত যদি করতে হয়, পেটটাও ঠিক রাখা লাগবে। দুর্বল অবস্থায় ইবাদতে শক্তি হবে না।
কি মনে হচ্ছে মুসিবতটা খুবই ক্ষুদ্র? কথা বলেন। যুবক চিন্তায় পড়ে এক কদম দু কদম চিন্তা করে সামন দিকে যায়। কিছু দূর যাওয়ার পরে আবার কেমন করে আটার বস্তা দেই চিন্তা। হঠাৎ করে আবার পেছন দিক দিয়া বাচ্চা একটা দৌড়ায়। ও চাচা মিয়া দাঁড়াও, কোথায় যাও? বলে মসজিদে জুমার নামাজে যাই। মুসিবত, ঘরের থেকে চাচি আমাকে পাঠাইছে। মুসিবত বলে কি? আপনি মসজিদে যাওয়ার পথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে ঘরের মধ্যে একটা দুধের গাভী ছিল। আপনার ওই লালিত পালিত গাভীটা দড়ি সিরিয়া জংলার দিকে পালায়া গেল। নামাজে যান, কোনো বাধা নাই, তবে আপনি গাভীটা এনে দেন, না হয় আপনার সংসার বিনষ্ট হবে। কারণ ওই গাভীর মাধ্যমে দুধ বিক্রি করে সংসার চালায় যুবক। ঘাম ফেলে কামাই করে এই গাভী আপনার। নামাজ পড়তে আপনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে না, আপনি নামাজে যান, কোনো বাধা নাই, তবে গাভীটার সন্ধান এনে তারপরে যান। যুবক কতটা মুসিবতের সম্মুখীন হল। কথা বলেন। এক নম্বরে আটার বস্তা আনতে হয়, 2 নম্বরে গাভীটাও আনতে হয়, দুটোটাই মুসিবত। যুবক এবার চিন্তা করে সামন দিকে যায়। কিছু দূর যাওয়ার পর আর এক আল্লাহর বান্দা পেছন দিক দিয়া ডাক দিয়া কয়, যুবক দাঁড়াও। কোথায় যাও? বলে নামাজে যাই। বলে বহুদিন ধরে তোমাদের আমাদের ক্ষেতের মধ্যে পানি নাই, ফসল পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। ভাগ্যক্রমে পানির সেচ দেনেওয়ালা মেশিনওয়ালাকে সিরিয়ালে আমি পেয়েছি, এখনই পানি দিচ্ছে আমার ক্ষেতে। তোমার ক্ষেতটাও পারছে, তুমিও যদি মেশিনওয়ালারে খবর দাও, এখনই তোমার ফসলে পানি দেওয়া যথেষ্ট হয়ে যাবে, পরে গেলে আর পাবা না, ফসল পুড়ে যাবে। তোমার মাথার গাম পায়ে ফেলা, কামাই করা টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনে ফসল করতেছে, এখন যদি পানি না দাও তোমার মুসিবতে ফসল পুড়ে যাবে, উপায় নাই। যুবক এখন চিন্তা, একটা না দুটা না 3টা মুসিবত আমার মাথার উপরে বিরাজমান, কি করি? যুবক আল্লাহর গোলাম চিন্তায় পড়ে গেল, চক্ষু দুটো বন্ধ করে ফেলল, আল্লাহর দরবারে দিলটাকে ঘুরাইয়া দিছে। ডাক দিয়া বলে, ও দয়াময় মালিক, বিপদের দ্বার প্রান্তে আমি যুবক, মেহেরবানি করে জবাব আমার সিনার মধ্যে তুমি এলকা করে দাও। হঠাৎ যুবকের অন্তরে জবাব এসে দাঁড়ায় গেল। যুবক অন্তরের দিয়ে তাকাইয়া অন্তরের খেয়ালে যুবক জবাব পেয়ে গেল। বহু জীবন বহুবা আলেমের বয়ান শুনেছিলাম, এক আলেম কোরআনের আয়াত পড়ে বয়ান করেছিল, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। যুবক জবাব পেয়ে গেল। আল্লাহর ওলি বয়ান করে বলেছিলেন, বান্দা তোমার উপরে পাহাড় পরিমাণে যদি মুসিবত এসে দাঁড়ায়, বান্দা তুমি ধৈর্যের পরিচয়ে নামাজে যদি দাঁড়ায় যাও, আল্লাহর মহাব্বতে যদি দাঁড়াও, নামাজ শেষ হতে না হতে দেখবা পাহাড় পরিমাণ বিপদ নাই। বিপদ কার পক্ষ থেকে? সমাধান কে করবেন? আর জোরে বলেন। এই জন্য বান্দা তুমি যত বিপদগামী হও, নামাজ ছাড়িও না, ধৈর্য ছাড়িও না, ধৈর্যের আলোকে সামনে আগায়া যাও। আল্লাহর মহব্বতে যত আল্লাহকে ডাকবা, আল্লাহও তোমার স্মরণ করবে। দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই, দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো
আখিরাতে চাও যদি ভালাই দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? থাকবেন সবাই? কারা কারা থাকবেন হাত তুলেন। আল্লাহ কবুল করুন। আরো জোরে বলেন এই আমানাত চন্দে রোজে নজদে মান در حقیقت مالک ہے روشن خدا ভাইরা যুবক এবার জবাব পেয়ে গেল পাহাড় পরিমাণও যদি বিপদ মাথার উপরে চেপে বসে কি করতে হবে? 1 নম্বরে ধৈর্য, 2 নম্বরে নামাজ। যুবক এবার চিন্তা বাদ দিয়া ধৈর্যের পরিচয়ে মসজিদের দিকে রওনা। নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করে সিজদায় পড়ে কান্না শুরু করলেন। ও দয়ার মালিক, 3টা মহা মুসিবত সামনে রেখে তোমাকে ভুলি নাই, নামাজে দাঁড়ায় গেল। ও দয়ার মালিক, তোমার মতো আপন কেউ নাই, আমি গরীব, আমি অসহায়, তারপরও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলি নাই। ও আল্লাহর গোলাম যুবক, আজ আল্লাহকে যারা চিনে না তারা মানতে পারে না। আজকে তোমার পাও 2টা ধরে ধরে বুঝাই, নামাজ বাদ দিও না, দাড়িটা কাটবা না, নবী বড় কষ্ট পায়। তোমার পায়ে ধরে ধরে বুঝাই, বুঝতে চাও না, আমাকে যদি ক্ষমতার চেয়ার দাও, টাকা দাও, গলায় চুরি লাগবে, জীবনের দাড়ি ছাড়বো না, টুপি ছাড়বো না। কারণটা কি? তোমার পা ধরে বুঝাইলেও তুমি রাজি হও না, আর আমাকে ক্ষমতার চেয়ারের লোভ দেখালো, জীবন যাবে, দাড়ি ছাড়বো না। কারণ কি রে ভাই? একটাই মাত্র কারণ, তুমি কারো না কারো পাগল, আমি বান্দাও কারো না কারো পাগল। তুমি হয়তো বা নেতা নেত্রীর পাগল, কোন ব্যক্তির পাগল, তার ভালোবাসা রক্ষায় দাঁড়িয়ে রাখতে পারো না, টুপি মাথায় দিতে পারো না। আমি বান্দা মদিনাওয়ালা নবীর বড় পাগল, যে নবীর মোহাব্বতে টুপিদারির মাধ্যমে দুনিয়ায় বাদশার চেয়ার পাইলাম। এত সম্মান আল্লাহ দান করেছে। ও নবীর উম্মত, তুমি দলের মোহাব্বতে, মায়ার মোহাব্বতে পড়ে আল্লাহ ভুলে গেছে। আজকে যদি তোমার সামনে কোন নেতা নেত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলি, তুমি মোহাব্বতের কারণে কষ্ট পাও, লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় যাও। আমি যেই নবীর বড় পাগল, ওই নবীর ব্যাপারে যদি কোনো বেঈমান কথা কও, আমিও তো নবীর মোহাব্বতের উম্মত, মনে কষ্ট পাই। আমার মনটাও চায় তোর মতো বেঈমানের জবাই করে কুকুরের নাস্তা বানায়া দেই। ও নবীর উম্মত, জমিনে সকল অপরাধীদের বিচার হলো। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি যেন বলেছে, সাথে সাথে যুবক আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়ানো, বিচার হয়েছে 100 বার হোক। তবে মুসলমান, কোন দল করো জানা নাই, কোন পীরের মুরিদ জানতে চাই না রে যুবক। নবীর মোহাব্বতে জবাব দাও। এই জমিনে সকল অপরাধীদের যদি বিচার হয়, বলো আমার নবীর যারা দুশমন, ওদের কেন এখনো ফাঁসি হলো না? জবাব দাও। জবাব দিতে হবে, একদিন আগে পরে জবাব দিতে হবে। 40 বছর পরেও যদি এই জমিনে সকল অপরাধীদের বিচার হতে পারে, একদিন আগে হোক পরে হোক, অপরাধী যদি তুমিও হও, যদি আমিও হই, একদিন এই বাংলার জমিনে তোমাকেও আমাকেও আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়ায় জবাব দিতে হবে।
শিয়ালের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করেন কেন? আওয়াজ দিবেন তো সিংহের মতো একটা গর্জন দিবেন, বাতিল বেঈমান যেন আমাদের দেখলেই ভয় পায়। ভাইয়েরা আমার, যুবক, ও যুবক, আমিও তোমার মতো একটা যুবক সন্তান। দাড়ি টুপির কারণে সম্মান কমে নাই, আল্লাহর মহব্বতে রাসূলের আদর্শ মানার দ্বারা বিন্দু থেকে বিন্দু সম্মান কমে নাই। ও যুবক, তুমি কেন নামাজ পড়ো না? দাড়িটা কাটো, নবীর কেন কষ্ট দাও? পায়ে হাত দিয়া বলি, দাড়ি কেটে নবীর কাঁদান রে যুবক। এ বৃদ্ধ বাবাজিরা, ও মা, মনটা কি চায় না আলেমের মা হও, হাফেজের মা হও? কোরআন পড়ে ঠগি নাই, আমার মা বাবার জীবনটা বড়ই যে ধন্য। ও এলাকার মুসলমান, অনুরোধ করে বলি, নবীর আদর্শবান হয়ে যাও, ঘরের মধ্যে কোরআনওয়ালা সন্তান তৈরি করে নাও। আল্লাহর গোলাম নামাজের সিজদায় পড়ে কাঁদেন, আল্লাহ তুমি সাহায্যের দ্বার খুলে আমাকে সম্মানের সাথে বিপদ মুক্ত করে দাও। চোখের পানি যখন বের হয়, আল্লাহর আদালত থেকে সাহায্যের বার্তা শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের কথা, যেই বান্দা আল্লাহকে ভুলবে না, আমার আল্লাহ ওই বান্দাকে ভুলে না। যুবক নামাজ পড়ে, দোয়া করে, কান্না করে, এক কদম দু কদম দিয়া বাড়ি রওনা। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দরওয়াজার কিনারায় হাজির। গরুর খোয়ারে তাকায় দেখে জংলার হারানো গাবি খোয়ারে দাঁড়ানো। আল্লাহর বান্দা আলহামদুলিল্লাহ বলে মনের আনন্দে ঘরে ঘরের মধ্যে সালাম দিয়ে ঢুকছে। ঘরের মধ্যে সালাম দিয়ে ঢুকার পর তাকায় দেখে বিবি সাহেবা আমার নাস্তা রুটি বানায়া বড় অপেক্ষা করতেছি। এবার আল্লাহর গোলাম যুবক বিবির সাথে কথা না বলে আনন্দের চিত্তে এইবার জমিনে দৌড়ায় আল্লাহর কুদরত। দুইটা সমাধান হলো, পানির সমাধান হলো কিনা। আল্লাহর গোলাম যুবক এবার সামন দিকে দৌড়াইয়া যায়, যাইয়া তাকায় দেখে আল্লাহর কুদরতে পানি ধারাও ওই শুকনা জমিন ভরপুর হয়ে গেছে। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। كلام زندہ قرآن حکیم حکمت اولی زالست قدیم جمیع العلم فی القرآن حکیم تقاصر عنه افهام الرجال। আল্লাহর বান্দা সমাধান পেয়ে দৌড়ায়, ডাক দিয়া কয়, ও বিবি আগে আমাকে বলো তুমি আটার বস্তা কেমনে পাইলা, এরপরে বিবরণ দাও হারানো গাভী খোয়ারের মধ্যে কেমন করে আসছে, এরপরে জবাব দাও আমার শুকনা জমিনের মধ্যে পানি কেমন করে আসলো। বিবি আল্লাহওয়ালা, আল্লাহ ভক্ত, 5 ওয়াক্ত নামাজি আল্লাহর বান্দি দেখে বলে, ও স্বামী আমার, তিনটার সমাধান আমার আল্লাহর কুদরত, আমার আল্লাহর কুদরত। আগে নাস্তা করে নাও, তারপর হিকমত পেছনে আছে শুনাইতেছি। নাস্তা করে নাও, কুদরত তো আল্লাহর হিকমত আছে ভেতরে, শুনাচ্ছি আল্লাহর হিকমতটা কি। প্রথম জবাব, যে বান্দা আল্লাহকে ভুলবেন না
ওই আল্লাহ ও বান্দাকে ভুলে না। এ যুবক, আমিও তোমার মতো একটা যুবক সন্তান, অনুরোধ করে বলি রে বাবা, দাড়ি কাটলে দাড়ি ছাড়লে চেহারা ভালো হয়, যৌবন বাড়ে, হায়াত বাড়ে নাকি চেষ্টার চ্যালেঞ্জ দাও। যদি তোমার গ্যারান্টি কার্ড থাকে বেলেট দাও, আমিও দাড়ি কাটবো। পারবা না রে বাবা, পারবা না। বরং বিজ্ঞানীদের থিওরি তিনটা মুসিবতে আক্রায় ধরে। 1 নম্বরে যৌবন চলে যায়, 2 নম্বরে অকালে মরণ হয়, 3 নম্বরে চোখের পাওয়ার কমে যায়। ওরে যুবক, তাকায় দেখ, এমন কোন দিন নাই পানির তলে, বাসের তলে, গাড়ির তলে, ঘুমের বিছানায় যুবকের লাশ। এমন কোন দিন নাই লাশ নাই। কয়েকদিনের রক্তের গরমে বাহাদুরি করবা। তোমার মতো যুবক আমার মতো হুজুর না। তোর মতো যুবক স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, ভার্সিটিতে পড়ে, 5 ওয়াক্ত নামাজি লম্বা দাড়িওয়ালা আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না? তোমার পা ধরে বলি জবাব দাও। তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা নামাজি স্কুল কলেজ, কৃষি কাজ করে, শ্রমিকের কাজ করে, নদীতে কাজ করে, অভাব নাই। তোমার মতো দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি র‍্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআরের অভাব নাই। তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি ওসিডিসি এসপিআইডি উকিল ব্যারিস্টারের অভাব নাই। তোমার মতো দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি ড্রাইভারি করে, রাস্তায় কাজ করে, নদীতে কাজ করে, কোটি টাকার ব্যবসা করে, চাকুরি করে। তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই। তুমি কেন পারবা না? জবাব নাও, জবাব নাও। তোমার কপাল অর্ধেক পুরে নাই, পুরা কপালটাই পোড়া। পায়ে ধরে বলি তওবা কর, তওবা কর। আমার নবীর কষ্ট দিয়া কাঁদাইস না, আমার নবীর কষ্ট দিস না রে যুবক। তোর মতো যুবক দাড়িওয়ালার অভাব নাই, অভাব নাই। দাড়িটারে কাটিস না রে যুবক, নামাজ 5 ওয়াক্ত বাদ দিও না। তওবা করো যুবক ভাই, তওবার দরওয়াজায় ফিরে যাও। আমার নবী 63 বছর জীবনে কোনদিন দাড়িবিহীন লোকের চেহারা দেখেন নাই। আমার নবী বলেন 24টা ঘন্টার সেকেন্ডে 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 আমলনামায় গুনাহ লেখা হয়। ও দাড়ি যারা কাটো আর ছাটো, বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরেও যদি দাঁড়াও, দাড়ি কাটার গুনাহ লেখা বন্ধ নাই। নামাজের মধ্যেও যদি দাঁড়াও, দাড়ি কাটার গুনাহ লেখা বন্ধ নাই। বালিশে যদি মাথা লাগায় ঘুমায়া যাও, দাড়ি কাটার গুনাহ লেখা বন্ধ নাই। কারণ তোমার নিয়ত খারাপ, ফলাফলও খারাপ। বারবার বড় হলে কাটবা, নিয়ত খারাপ, লেখাও গুনাহ খারাপ। ওরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক আল্লাহ, হায়াতের মালিক আল্লাহ, সম্মানের মালিক আল্লাহ। অনুরোধ করে বলি, আমার নবীর কষ্ট দিও না। বেঈমানের দল আমার নবীর কম কাদান কাদায় নাই। আমার নবীর উপরে কত আঘাত, নবীর মা নাই, বাবা নাই, এত কষ্ট। চতুর্দিক থেকে বেড়া দিয়ে ধরেছে, নবীর এখন হত্যা করে ফেলবে। আমার নবী ঘরের মধ্যে একা, কেউ নাই, কেউ নাই। ওই বেঈমানের দল আমার নবীর ঘরের চতুর্দিকে আকৃষ্ট, বিষ্ণুনি দিছে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ানো, নবীর হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ পাক বলেন, ও নবী, কোনো ভয় নাই, আমি আল্লাহ হেফাজতের মাধ্যমে মদিনায় পাঠায় দিব। ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। আল্লাহ পাক বলে, বেদিন তোদের চক্রান্ত চলবে না। মুমিন যদি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আগাও, দুনিয়ার কোন চক্রান্তকারীর চক্রান্ত কাজে আসবে না। 80 বছর লাগায় চক্রান্ত করবে, মুমিনের 1 মিনিটের চিন্তার সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার মায়ার নবী ইহুদি বেঈমানেরা, কাফের মুশরিক
নবীকে আটকায় দিছে। আমার নবী এবার আল্লাহর হুকুম নিয়ে রওয়ানা। ও নবী হাতের মুষ্টির মধ্যে ধুলা নিয়ে সূরা ইয়াসিনের কিছু আয়াত পরে দম করে ছিটায়া দেন। ওদের চোখে লাগবে, চোখ দলবে, আপনি মাঝখান দিয়া চলে যাবেন। আল্লাহর আদেশ মতে মায়ার নবী রওয়ানা। কিন্তু মনটা মানে না, নিজের হাতে কষ্ট করা জমিন, জন্মভূমি, এই জমিন ছেড়ে যাইতে মনে চায় না। আমার মায়ার নবীর চোখের পানিগুলো পরে মুখ ভেসে যায়। আল্লাহর নবী অন্ধকার, রাস্তা নাই, রাস্তা নাই, পাথরিয়া পথ। একটু কষ্ট করে করে আবু বকরের ঘরের সামনে দাঁড়ায় একটু আস্তে করে ডাক দিছেন, আবু বকর। ডাক দেওয়া মাত্র আবু বকর জবাব দিলেন, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। একটা ডাকে জবাব দিলেন, আবু বকর আপনি কি ঘুমান না? আবু বকর বলেন, পয়গম্বর, আল্লাহর উপরে শপথ করে বলছি, আপনি বহু বছর আগে আমার কানে কানে বলেছিলেন হিজরতের সাথী হতে হবে। আল্লাহর কসম পয়গম্বর, ওই দিন থেকে আমি আবু বকর রাতের আধারে দরওয়াজার কিনারায় দাঁড়ায় থাকি, একটা সেকেন্ডের জন্য বালিশে পিঠটা লাগায় ঘুমাই না। কারণ আমি আবু বকর যদি ঘুমাই আর নবী আয়েশা যদি ডাক দিয়ে আবু বকরের না পায়, বেঈমানে হুটি ও কাফেরের দল আমার নবীর উপরে আক্রমণ করবে। ও পয়গম্বর, আমি ঘুমাই না, শুধু আমি একা তা না, আমার ঘরের কন্যা, ছোট কন্যাও ঘুমায় না। প্রতি রাত নাস্তা বানাইয়া অপেক্ষা করে দূর মদিনার দেশে নাস্তা দিবে, রহমতের নবীকে নাস্তা দিবে। আমার মেয়েটাও ঘুমায় না, প্রতিদিন অপেক্ষা করে নাস্তা নিয়ে। শুধু আমার কন্যা, আমি তা না, ওই কুটির গোড়ায় তাকায় দেখেন আমাদের চলন্ত বাহন ঘোড়াটাও বেঁধে রাখছে। একটা রাত্র ঘোড়াটাও ঘুমায় না, রসুলের পথের দিকে তাকায় থাকে। ও পয়গম্বর, আল্লাহর নবী এবার রওনা হয়ে গেছে, পেছনের দিকে বারবার তাকায় আর বলে, কাওবা, মই মদিনায় চলে যাই, মক্কার কাফেররা আমার জন্মভূমিতে থাকতে দিল না। এমন একদিন আসবে আমি বিজয়ের পতাকা নিয়ে তোমার সামনে আনন্দ চিত্তে কাবায় ঢুকবো। ও নবীর উম্মত, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক আল্লাহ। অনুরোধ করে বলি রে ভাই, নবীর কাঁদাও না, দাড়ি কাটবা না, নামাজ ছাড়বা না। সবার কপালে হেদায়েত নাই, সবাই জান্নাত পাবে কিনা সন্দেহ। অনুরোধ করে বলি রে যুবক, যার হেদায়েত আসবে সেই হাত তুলবা, সে নিয়ত খাঁটি করবা। মুনাফিকি নাই, ধোঁকাবাজি নাই, কোনো জোর নাই। অন্তর যদি তৈরি হয়, তওবার নিয়ত যদি হয়, খাঁটি নিয়ত থাকে, মুনাফিকি যদি না থাকে, খাঁটি নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহর দরবারে উঠায়া দেখায় দাও। নারে তাকবীর। আয় আল্লাহ, হাতগুলো কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, সকলের নিয়ত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, সকলকে মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, দাড়িওয়ালা নামাজি বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ, আপনার নবীর সুন্নতের আশিক আমলওয়ালা বানায় দেন। আপনার রহমত দিয়ে কবুল করে নেন। ঈমান ও আমল মজবুত সুন্দর করে দেন। আয় আল্লাহ, কামাই রুজি চাকরি ব্যবসায় বরকত দান করেন, বলেন আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। সবাই মা বাবার জন্য প্রাণ ভরে দোয়াটা পড়ি, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি। عبادك يا إلهي قد عتوك مقرين الذنوب قد دعوك
فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك إلهي جنة الفردوس هبنا وأكرمنا بعزين العلاي إلهي فأعذنا من جهنم ومن غضب ومن دوم البقاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم اكفيناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله গভীরাত গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার দরওয়াজায় হাজিরা দিলাম আল্লাহ হাতের দিকে তাকাইলে দেখি গুনাহ জবানের দিকে তাকায় দেখি গুনাহ গুনাহ ছাড়া কিছুই নাই ও দয়ার মালিক কত উলামায়ে কেরাম কত মুরব্বী হাজী সাহেব কত যুবকরা কত ছাত্ররা ছোট বাচ্চা মা বোনেরাও হাত তুলছেন আপনার মতো দয়াময় কেউ নাই মেহেরবানি করে আমাদের সকলের জীবনের সব গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন আল্লাহ সওয়াবটুকু আজকের মাহফিল কবুল করে দেন আল্লাহ আয়োজন যারা করেছেন কবুল করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ এই চেয়ারম্যান সাহেব সাবেক ওই ঢাকা পর্যন্ত গিয়া দাওয়াত দিয়েছি কষ্ট করে এলাকার বাসী সবাই মিলে আয়োজন করেছেন মাইক লাইট প্যান্ডেল টাকা পয়সা পরামর্শ যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছে সবাইকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ নাজাতের ওসিলা বানায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ আলোচনা যা হয়েছে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ বাকি কথাগুলো আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সওয়াবটুকু কোটি কোটি গুণে বাড়ায় নবীজির রওজা মোবারকে পৌঁছায় দেন আল্লাহ আদম নবী থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত কবরে সবার রুর উপরে পৌঁছায় দেন ও দয়াময় মালিক আয় আল্লাহ অভাবীদের অভাব দূর করে দেন যারা ব্যবসা করে চাকরি করে লেখাপড়া করে পরীক্ষার্থী সফলতা দান করেন আল্লাহ মুসিবত থেকে হেফাজত করেন আয় আল্লাহ মাহফিল সবার জন্য হেদায়েতের ওসিলা বানায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসাগুলো কবুল করে নেন আয় আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ায় শান্তি দান করে দেন বাংলার জমিন শান্তির জমিন বানায় দেন ইসলাম ও দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিয়েছে ক্ষমা করে দেন যারা এখনো চেষ্টা করে কবুল করে নেন আল্লাহ প্রশাসনিক ভাবে যারা জড়িত আইন শৃঙ্খলায় দিনের খাদেম বানায় দেন ইসলামের ব্যানার নিয়ে যারা ধোঁকা দেয় মেহেরবানি করে তাদের ধোঁকা থেকে আমাদের ঈমান আমল হেফাজত করেন আল্লাহ আমাদের মনের হিংসা দূর করে দেন আয় আল্লাহ ইখলাসওয়ালা জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ চলার পথে মুসিবত থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ কুদরতি হাতে হেফাজত করেন ও দয়াময় রব্বুল আলামিন অন্তরের হিংসা দূর করে সবার সাথে মিল মোহাব্বত পয়দা করে দেন ঘরে ঘরে কোরআন সুন্নাহর বাতি জ্বালায় দেন মা বোনদের আবেদা পর্দা নিশি বানায় দেন ছেলে সন্তানগুলো দিনদার বানায় দেন আল্লাহ কোরআন সুন্নাহর ইলমের নূর সিনায় দান করেন আল্লাহ ইলম ও হিলম ও হিকমত আমলের উচ্চ মাকাম দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ আমাদের ভেতরে ইখলাস ও নূর দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন সারা দুনিয়াকে আপনি দ্বীনের দুনিয়া বানায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুনাজাতের পর সবাই যার যার ঘরে চলে যাবে
কেউ গিয়ে দেখবে মা এখনো ঘুমায় না, সন্তানের অপেক্ষায় প্রহর গুনতেছে। আর একদল আপনার গোলাম, যাদের মা নাই, যাদের বাবা নাই, বড় এতিম। আল্লাহ, অন্ধকার কবর থেকে মা বাবা ডেকে বলে, রে সন্তান, সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায় কবরে রাখছো, বালিশ নাই, বিছানা নাই। তুই সন্তান, তোমরা কত আরামে ঘুমাও, লেপ কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাও, মা বাবার চেহারাটাও কি মনে পড়ে না? মা বাবার জন্য কি তোমাদের অন্তরে মায়া হয় না? ও দয়ার মালিক, একটু কুদরতের নজর দিয়ে তাকায় দেখেন, কে মা বাবা হারা বড় এতিম, কে ভাই হারা, কে বোন হারা অসহায়, কে স্বামী হারা, কে বিবি হারা, কে সন্তান হারা বড় অসহায়। মেহেরবানি করে দয়ার নজরে কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, গুনার কারণে দিলটা শক্ত হয়ে গেছে, চোখে পানি নাই। আয় আল্লাহ, কোরআনের বরকতে দিলটা নরম করে চোখে পানি দান করে, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন। আয় আল্লাহ, জিকিরওয়ালা জিহ্বা দান করেন আল্লাহ, আখিরাতের ফিকিরওয়ালা কলব দান করেন আল্লাহ, ঈমান ও আমল মজবুত করে দেন, সকল কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন আল্লাহ। যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, যারা অসুস্থ মেহেরবানি করে সুস্থ করে দেন। কত রোগী হসপিটালে ঔষধ কেনার টাকাও পায় না রে মালিক, আপনার থেকে বড় ডাক্তার কেউ নাই। মেহেরবানি করে সুস্থতা দান করে, সুস্বাস্থ্য দান করে। আমিও বড় অসুস্থ, সুস্থ করে দেন আল্লাহ। সন্তান অসুস্থ, সুস্থ করে দেন আল্লাহ। মা বাবাকে সুস্থ করে দেন, ময়দানের সবাইকে সুস্থ করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মাহফিলের আয়োজনকারী সবাইকে কবুল করে নেন। যারা যে নিয়তে হাত তুলেছেন, নিয়তগুলো পূরণ করেন আল্লাহ। ময়দান থেকে খালি ফিরাইয়া দিন না রে মালিক। গুনার কারণে দিল শক্ত, চোখে পানি নাই, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। সকলের দোয়া নবীজির ওসিলায় কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, নবীর আশিক সুন্নতের আমলওয়ালা বানায় দেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা, অভাবীদের অভাব দূর করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সবার সাথে মিল মুহাব্বত পয়দা করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, কোরআন ও হাদিসের ইলমের নূর দিয়া সিনা ভরপুর করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন, জীবনে একবারও যদি হয়, মেহেরবানি করে সুন্দর কাবা মদিনা জিয়ারতের তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আমরা যারা গিয়েছি বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। রব্বুল আলামিন, দয়াময় মালিক, মৃত্যু থেকে পালাবার কোন রাস্তা নাই, তবে ঈমান আমল সুন্দর করে যেন মৃত্যু করতে পারে সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ। গুনাহগার যেন কবরে না যায়, মেহেরবানি করে আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মরণ তো হবে, তবে আপনার নামাজের হালাতে যেন হয়, মৃত্যু যেন কোরআন তেলাওয়াত অবস্থায় হয়, জিকিরের হালাতে যেন মরণ হয়, রমজানের রোজার হালাতে শুক্রবার যেন মরণ হয় রে আল্লাহ। দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন, মেহেরবানি করে সকলের মোনাজাত কবুল করেন আল্লাহ। চলার পথে কুদরতি হাতে হেফাজত করেন আল্লাহ। মাদ্রাসা মসজিদ গুলো কবুল করে নেন, কমিটি মুসল্লি ছাত্র ওস্তাদ কবুল করে নেন। আমিও খেদমত করি ঢাকায়, মাদ্রাসা কবুল করে নেন। নিজস্ব স্থায়ী জায়গা ও টাকার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। মাদ্রাসার মাহফিল 11 মার্চ কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ,
গায়বী সাহায্যে আপনি সম্মানের সাথে কবুল করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ স্বাস্থ্য কণ্ঠ সুন্দর ও সুস্থ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ ময়দানের সকলকে আপনার ওলি হিসাবে কবুল করে নেন, ঘরে ঘরে শান্তি দান করে দেন, মা বোনদের কবুল করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা সকল কবরের আযাব মাফ করে দেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন 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 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।